I would like to welcome each and every one of you to this camp. আর আমি আপনাদের এক একজনকে স্বাগত করছি এই ক্যাম্পে। A spiritual camp. এটা একটা আত্মিক ক্যাম্প। And the theme of the teaching line is the humble warrior. আর এই ক্যাম্পের যে থিম সেটা হচ্ছে একটা নম্র যোদ্ধা। I hope you have got a signal in the registration form. They're talking about the humble warrior. There was a big image how a warrior should be ready and in a spiritual way come to the camp. আর আপনি হয়তো দেখেছেন রেজিস্ট্রেশন ফর্মে যে কিভাবে সেখানে লেখা আছে একটা নম্র যোদ্ধার অনেক কিছু কোয়ালিটি সেখানে লেখা ছিল ফর্মে আর কি কি তার মধ্যে অ্যাটিটিউড থাকতে হয় অনেক কিছু ডেসক্রাইব করা ছিল। So let's give hands to the Lord and welcome him in our midst. তার প্রভুকে আসুন আমরা হাত Thank you. I would like to start this day and call upon Senior Reverend Prophet Amit Balmiki to come, who is the founder and director of Life Changing Church, and start our day with prayers. আর আসুন এই সময় আমরা আমাদের সিনিয়র পাস্টর রেভারেন্ড অমিত বালমিকিকে Give a স্বাগত big করছি। hands and welcome him. सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और प्रार्थना में जाएंगे। आसन चौक बंद करी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर तूने हम लोगों को इस 3 दिन के कैंप में लेकर आया। परमेश्वर, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग धर्मी हैं, पवित्र है या दूसरों से ज्यादा प्रार्थना करते हैं इसलिए नहीं प्रभु, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए मौजूद हुए हैं प्रभु, वो कारण है आपकी करुणा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ नासरत के यीशु के नाम से यहाँ पे मौजूद सबका जीवन में जो आपका योजना है सब पर प्रकट हो जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। 3 दिन जो होगा प्रभु यहाँ पे सभा, प्रभु हम जानते हैं कि परमेश्वर सभा का जो भविष्य है परमेश्वर, वो प्रभु सभा का भविष्य और सबका भविष्य प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जी वो परमेश्वर उन्नति का है प्रभु जी, सकारात्मक है प्रभु, शुद्ध है और प्रभु बहुत सामर्थ्य है और सबका भविष्य प्रभु जी यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु जी करुणा से भरा हुआ है प्रभु। जब यहाँ से प्रभु 3 दिन के बाद लोग जाएगा प्रभु, वो लोग परमेश्वर एक सामर्थ्य योद्धा होकर लौटेगा परमेश्वर। इस सभा का भार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं हर एक को परमेश्वर। हमें यहाँ लाने के लिए धन्यवाद, आपकी दया करुणा के लिए धन्यवाद। सारा महिमा आदर आपको देते हैं, सिर्फ तुझे देते हैं और आपके पुत्र यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आइए सुने, हम लोग सुनकर धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगे। सब बोलेंगे यीशु के नाम से, आमीन। Thank you, Pastor. Okay, thank you, Pastor. We are blessed through your prayer. ধন্যবাদ পাস্টর যে আপনার প্রার্থনা দ্বারা আমাদেরকে আশীর্বাদিত করেন। Now you may be seated and we will go to our day scripture reading, that is Psalm 103 verse 17 and 18. আর আপনারা এই সময় বসতে পারেন আর এই সময় আমরা আজকের দিনে যে বাক্য সেটাকে দেখব গীতসংহিতা 103 অধ্যায় 17 আর 18 পদ। The Bible says, but the love of the Lord remains forever for those who fear him, and his salvation extends to the children's of those who are faithful to his covenant, of those who obey his commands. বাইবেল বলছে, লেখা আছে, কিন্তু যারা সদাপ্রভুর ভক্ত, যারা তার ব্যবস্থা মেনে চলে আর তার নিয়ম মতো চলার দিকে নজর রাখে, তাদের উপর তার অটল ভালোবাসা ও তার বিশ্বস্ততা চিরকাল থাকবে, বংশের পর বংশ ধরে থাকবে। আমেন। Amen. Hallelujah. The scripture declaring that we need to give and live in the fear of God. আর এখানে বাক্যটা আমাদেরকে
শেখাচ্ছি আমরা যেন প্রভুর ভয়ের সাথে আর প্রভুর যে আজ্ঞা আছে তার সাথে যেন আমরা জীবন কাটাই। That when we obey His command, His blessing will follow us. কারণ যখন আমরা তার আজ্ঞাকে মানি তখন তার আশীর্বাদ আমাদেরকে ফলো করবে। Not only to me or to you, but to the generation by generation, His love and His blessing will follow us when we obey His covenant and His commands. সেই আশীর্বাদ শুধু আপনার নয়, কিন্তু আপনার যে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের ওপর, তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ ফলো করবে। May God bless all of us. ঈশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। Now we will go to our opening ceremony by balloons. আর এই সময় আমরা আমাদের যে ওপেনিং সেরেমনি আছে সেটাতে যাব বেলুনসের দ্বারা। I will give you explanation where you will go and what you have to do. আর আমি আপনাদেরকে এই সময় বলতে চাই আপনাদেরকে কি করতে হবে আর কোথায় যেতে হবে। All of us will go to the ground. The green grass is there. আর আমরা সকলে মিলে সেই মাঠের মধ্যে যাব, যে মাঠটা আপনারা সামনে দেখতে পাচ্ছেন। All the leaders and the believers will make a big circles, holding it, standing around in a big circle. আর যত লিডার্স আছেন, যত বিশ্বাসী আছেন, আপনারা একটা সার্কেল করে দাঁড়াবেন একবারে গোল করে। And I will request kindly our international guests to be in the center of the circle. আর আমাদের যে বিশেষ অতিথিরা আছে তারা সেই সার্কেলের মধ্যেখানে দাঁড়াবে। Also Pastor Reverend Amit Balmiki and Reverend Kishore Adhikari as well. আর আমাদের যে সিনিয়র পাস্টর আছেন রেভারেন্ড অমিত বাল্মীকি, আর আমাদের মধ্যেখানে আছেন রেভারেন্ড কিশোর অধিকারী, উনিও এখানে থাকবেন মধ্যেখানে। So let's go out and do this without noise. Kindly go and make a circle and then I will explain what we will do. তাই এখন আপনারা পাকে ইউজ করুন, মুখে নয়, শান্তভাবে যান, মাঠের মধ্যে একটা সার্কেল করে দাঁড়ান, তারপর কি করতে হবে আমরা মাঠে গিয়ে। When the guests will hold the balloon and we all will clap and release the balloon in the sky. We'll start again with the balloon ceremony. আমরা শুরু করব এই বেলুন সেরেমনিকে। The meaning of the balloon is as we releasing to the air of the sky. আর এইটার মানে হচ্ছে এটা যখন আমরা এটাকে ছাড়বো আকাশে, যখন এটা উড়বে, Realizing the power and the faith and trust আর এটা চিহ্ন হচ্ছে বিশ্বাসের, নির্ভরতার আর শক্তির। and surrender to God our life আর ঈশ্বরের সামনে আমাদের জীবনকে সমর্পণ করার চিহ্ন, and God's plans. আর ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা সেটার চিহ্ন। So we would like all the guests to come and hold the balloons. আর এই সময় আমাদের অতিথিরা সকলে আসবেন আর এই বেলুনটাকে হোল্ড। When they will release, please give a big clap. আর যখন তারা এটাকে ছাড়বে Yeah. সকলে কিন্তু জোরে হাততালি দেবেন আর জোরে চিল্লাবেন হালেলুয়া বলে। 1 2 3 যখন বলা হবে জোরে হাততালি দেবেন আর বলবেন হালেলুয়া। 1 2 3 হালেলুয়া হালেলুয়া। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। আর এই সময় আমাদের মধ্যেখানে রেভারেন্ড কিশোর অধিকারী উনি একতার জন্য প্রার্থনা করবেন। পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর, তোমার মহানামে ধন্যবাদ করি যে তুমি আজকের এই সুন্দর দিন তুমি আমাদের একত্রিত করেছো। আমরা আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে আর কোনো নাম পাইনি যে নামে আমরা পরিত্রাণ পাই। তুমি বলেছো আমি সেই মণ্ডলীর মস্তক, আর মণ্ডলী তোমরা আমার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, যেন এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে একতা বাস করে। হাত পাকে যেন বলতে না পারে যে তুমি আমার অঙ্গ নয়, তাই বলে সে যে অঙ্গ নয় তা নয়। আমাদের চোখ, মুখ, হাত, পা সব যেমন একটা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাই আমরা এখানে যারা চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছি আমরা সেই মণ্ডলীর প্রত্যেকে এক একটি অংশ, যা তুমি আমাদের তোমার দেহ রূপে মণ্ডলী রূপে দিয়েছো প্রভু। আজকে এই একতার প্রার্থনা করি যেন আমাদের এই বিশ্বেতে সমস্ত মানুষ তোমার নামে একত্র হয়, প্রত্যেক যেন নত হয়, প্রত্যেক জিহ্বা
যেন স্বীকার করে যে একমাত্র প্রভু যিশুই খ্রিস্ট, এইভাবে পিতা মহিমান্বিত হন। তুমি আমাদের প্রার্থনা শোনো এবং প্রত্যেকে এক প্রেমে এক সূত্রে বেঁধে নাও, যেন আমরা হাত যেমন ধরেছি আমরা যেন কেউ কখনো না ছাড়ি। আমরা যেন সেই স্বর্গে গিয়ে আমরা এইভাবে প্রভুর সম্মুখে একসাথে তার প্রশংসা করি। প্রার্থনা প্রিয় ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা যিশুর নামে চাই, দয়া করে শ্রবণ এবং রাজ্য করো। আমেন। Praise the Lord. জয়সু। Now we will go to a curtain opening ceremony for our camp. আর এই সময় আমরা আমাদের ক্যাম্পে যে ওপেনিং আছে, যে ব্যানার আছে, সেটা ওপেনিং করতে যাব। So I would like to invite all our international guests. আর এই সময় আমরা আমাদের যে অতিথি আছে তাদেরকে আমরা স্বাগত করতে চাই। Ma'am Amy J. Malay ম্যাডাম এমি জি মালাই, and Brother Patrick J. Malay, ব্রাদার প্যাট্রিক জে মালাই, Brother Jebestan J. Malay, ব্রাদার জেবেস্টিন জে মালাই and Sister Alicia Williams. আর সিস্টার আলিসা উলিয়াম। Please come to the stage and you can go to the right to the left. আসুন হাততালি দিয়ে তাদেরকে স্বাগত করি। এই সময় যখন ওনারা ব্যানারটি উদ্ঘাটন করে, আসুন আমরা হাততালি দিই। Thank you so much. ধন্যবাদ সবাইকে। You may have a seat. Now we have a special song by Brother Sonu. আর এই সময় আমাদের কাছে So একটা let's বিশেষ call আলোচনা him আছে। to the stage ব্রাদার and সোনু আসবেন। give us. ব্রাদার সোনু এই সময় একটি স্পেশাল আলোচনা করবেন। আসুন আমরা তার সাথে একসাথে আলোচনা করব। আসলে সকলে নিজের চোখ বন্ধ করি আর সদা প্রভুকে তার প্রশংসা দিই, তার মহিমা দিই। সকলে নিজের মুখ খুলেছে সদাপ্রভুকে তার মহিমা দিন, তাকে তাকে এই সময় তার প্রশংসা করুন। हालेलुया हालेलुया आप लोग आ जाइए, बहन लोग आ जाइए। हालेलुया। আমরা আজ একটা অন্যরকম জায়গায় এসেছি, তাই তো? আজকে আমরা ক্যাম্পে এসেছি। কোথায় এসেছি? যাতে
হালেলুয়া। একবার সদাপ্রভুর জন্য জোর করে হাততালি। হালেলুয়া। রেডি তো সবাই আরাধনা করার জন্য? অনেক আনন্দ করতে হবে, কিন্তু নাচতে হবে। হালেলুয়া। সদাপ্রভু দাস যে ছিল দাউদ, সে যখন আরাধনা করতো সে কোনো লজ্জা পেত না, সে আশেপাশে কাউকে দেখতো না, তাই তো? তাহলে আজ আমরা কি দাউদের মতো আরাধনা করবো? আসলে সকলে আসলে সবাই তালি দিয়ে আপনারা কিন্তু কেউ
হালেলুয়া। আসুন সবাই এই সময়তে আমরা আরেকটি গীত করবো সদাপ্রভুর উপস্থিতিতে। সকলে নিজের চোখ বন্ধ করি। হালেলুয়া। আসুন সকলে নিজের চোখ বন্ধ করি। ধন্যবাদ করুন। ধন্যবাদ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। प्रभु आज के इस कैंप को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन। तू इस कैंप को परमेश्वर तू ही चला परमेश्वर। तेरी आत्मा, पवित्र आत्मा तेरे इस कैंप को प्रभु लीड करे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, जो कुछ भी यहाँ होगा परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना। आमीन। জয় যিশু সকলকে, সকলে নিজের স্থানে বসতে পারে। আজকে আমাদের মধ্যে এখানে অনেক বিশেষ অতিথিরা আছে, আর এই সময় তাদেরকে স্বাগত করার জন্য আমি এখানে স্টেজে রাখতে চাই আমাদের সিনিয়র পাস্টার রেভারেন্ড অমিত বাল্মীকি, আর আমাদের ব্যাকটেনিক চার্চের পাস্টার পারসিসি বাল্মীকিকে, যে ওনারা আসছে আর আমাদের গেস্টদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে ওনাদের স্বাগত করে। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Now is a very, very special time. এটা খুবই বিশেষ সময়। We would like to honor our very, very special guest, international guest. আর আমরা এই সময় সম্মানিত করতে চাই আমাদের বিশেষ অতিথিদের। Our senior pastor Amit Balmiki will give them Utrio and badge of a life-changing church through. আমাদের যিনি সিনিয়র পাস্টার অমিত বাল্মীকি, উনি আমাদের গেস্টদেরকে এই সময় উত্তরীয় আর ব্যাচ দিয়ে সম্মানিত করবেন। So with a big hands we welcome four of you to come upon the stage, please. আমাদের অতিথিদের আমরা হাততালির সাথে স্বাগত করি, জোরে। And Reverend Kishore Adhikari, Chief of Salvation Church, please come. আর আমাদের মধ্যে এখানে রেভারেন্ড কিশোর অধিকারী আছেন সাইরাসের চার্চে, উনি যখন আসে আসেন হাততালির সাথে স্বাগত করি। যখন ওনাদেরকে সম্মানিত করা হয় যেন আমরা একটা হাততালি দিই জোরে।
You can have it on your Great. Thank you. Pastor Rakesh from Bihar, please come forward. We would like to welcome you as well. পার্শ্বর রাকেশ বিহার থেকে আপনিও সামনে আসুন। Please give big hands for her. আসুন আপনাদের দিয়ে বলবেন। The church name is Foot of Christ Church. उन्हीं के चर्च पे चलाना नाम होचे फुट ऑफ क्राइस्ट चर्च। Thank you so much. You are most welcome to our life-changing church. We are very, very happy to have all of you. ধন্যবাদ আপনাদেরকে আর আপনাদেরকে স্বাগত করি আমাদের লাইফ চেঞ্জিং চার্চে। Thank you for taking your time to pray and come to India and bless our hearts. ধন্যবাদ যে আপনারা আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন আর আপনারা অত We দূর are থেকে so এখানে আসেন। honored. আমরা খুবই ভাগ্যবান যে আপনারা এই জায়গায় Please আছেন। kindly be seated. Give the same honor to our Hallelujah. Hallelujah! Now we have a special moment to our precious children of a life-changing church, Sunday school. এই সময় হচ্ছে আমাদের সানডে স্কুলের বিশেষ বাচ্চাদের It's a welcoming song and dance for our guests and for all of us. আর এই সময় তারা একটা নৃত্যকে পরিবেশন করবে যেটা আমাদের ক্যাম্পের থিমে বেস আছে আর এই ক্যাম্পের শুরুতে তারা এটাকে পরিবেশন করবে। After that, we will go into prayer and worship, so the worship team be ready. আর এরপর এই ডান্সের পরে আমরা আরাধনাতে যাব, তাই আরাধনা টিম তৈরি থাকবে। Thank you. Let's welcome all the children with big hands. আসুন হাততালির সাথে বাচ্চাদের স্বাগত করি।
गिर जाएंगे। मालिक मेरा घर बनाओ, आधी में गिर जाएंगे। ईश्वर का वचन है, जे जे घर बनाए, ईश्वर का वचन है, जे जे घर बनाए, कभी ना गिरी आकाशी तो गिरी, बादली तो डरी तो आकाशी तो गिरी, बादली तो डरी। জোরে হাততালি আমাদের বাচ্চাদের জন্য। হালেলুয়া, আরেকটু জোরে। এই সময় আমরা আরাধনাতে যাব, ওয়ার্শিপ টিম হাঁটবে। আসুন সকলে নিজের চোখ বন্ধ করি, আমরা আরাধনাতে যাব। ধন্যবাদ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার উপস্থিতিতে আমরা এই আরাধনা করি প্রভু গো। প্রভু আজ প্রভু গো আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি প্রভু গো। আজ এই আরাধনার মাধ্যমে প্রভু গো আজ অনেক বন্ধন প্রভু গো তাদের জীবন থেকে প্রভু দূর হবে পিতা। যে কেউ প্রভু মুখ খুলে তোমার প্রশংসা করে, আরাধনা করে, তার জীবনে সেই বন্ধন ভেঙে যায় প্রভু, তারা সুস্থতা পায় যিশু নামেতে। ও হালেলুয়া। সেই সদাপ্রভুর উপর যে আস্থা রাখে সেই আস্থা সকলের পূরণ হয়, কারণ সদাপ্রভু তার বাক্যকে বলেছে, এই দেখো আমি তোমার হাতকে ধরেছি, এই পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত আমি তোমার হাতকে ধরে রাখবো, সে কখনো তোমার হাতকে ছাড়বে না। কারণ সদাপ্রভু ধন্য, আমরা তার উদ্দেশ্যে তার প্রশংসা করি।
ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, हाँ मेरा अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू जो मिला न कुछ कमी है, तेरे ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू जो मिला न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हाँ Hallelujah.
तू जो मिला ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंदिर तू रात भी है। तू जो मिला न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। তুমি অদ্ভুতভাবে তাদেরকে আশীষ করতে শুরু করো।
আমরা ধন্যবাদ করি পিতা। তোমার মহিমা, তোমার প্রশংসা, তোমার গৌরব যীশু খ্রিস্টের মহান Amen. Hallelujah. You may be seated. আপনারা বসতে পারেন। All glory to God. God always looks to our heart. He always searches for a true worshipper. সকল মহিমা প্রভুকে দিই, কারণ তিনি সর্বদা সেই হৃদয়কে খোঁজে যে হৃদয় তার আরাধনা করতে চায়। আরাধনা করেছেন প্রভু। Now we would like to go in our classes, and I would like to invite our speaker, Evangelist, to come and take us through the teaching and learning period of this session. আর এই সময় আমরা আমাদের যে শিক্ষা আছে সেই শিক্ষাতে যাব। আমরা She will কোথায় যাব? explain more about her topic of humble warrior, and she will take us to this journey in this camp of 2-3 days. আর এই সময় ম্যাম এমবিজে বলে আসবেন, উনি আমাদেরকে শেখাবেন। আজ থেকে তিনি শুরু করবেন এই ক্যাম্পের যে টপিক। So I kindly request all the leaders and all the believers to be attentively give your full presentation, to be here, listen, write, and let us learn together for our spiritual growth. তাই যতজন লিডার আছেন, যতজন বিশ্বাসী আছেন, আমি অনুরোধ করব যে হৃদয়কে প্রস্তুত রাখুন, কানকে খোলা রাখুন, আর যেটা শেখানো হচ্ছে সেই শিক্ষাটাকে গ্রহণ করুন। Especially all the assistant pastors of different location, please give your full attendance so that you can guide your church member, the church believer to be in progress. আর যতজন চার্চের পাস্টররা আছেন, আমি অনুরোধ করব আপনারা এই শিক্ষাটাকে গ্রহণ করুন, শিখুন, যাতে আপনারা আপনাদের চার্চের বিশ্বাসীকে শেখাতে পারেন। So our life-changing church, we all can grow together as a one tree. আর আমাদের চার্চের চার্চের এটাই মোটিভ যে আমরা যেন সবাই একসাথে একটা গাছের মতো বড় হয়। And this journey we are going to grow as a tree with the topic of humble warrior. আর এই যে গাছটা হচ্ছে, এই গাছটা যে টপিক রাখা হচ্ছে, সেই বিষয়টা হচ্ছে নম্র যোদ্ধা। So our man will come and explain more. So let's give a big hands and welcome her. তাই যখন ম্যাম আসেন আমাদেরকে শিক্ষা দিতে, আসুন জোরে তালিয়ে হাততালি দিয়ে স্বাগত করি। সকলে উঠে দাঁড়ান। Joe Jesu. জয় যিশু। It's wonderful to be here with you this morning. আর আমি খুব আনন্দিত আজকে সকালে আপনাদের মধ্যখানে এসে। I'm honored to be the first one to share with you today. আমি খুব নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে আমি আজকে প্রথম দিনে প্রথম যে ব্যক্তি যে ক্যাম্পে প্রচার করছি। I loved the balloon ceremony where we were representing humility, offering and surrendering our lives to God. আর আমি আজকে খুবই আনন্দিত হয়েছি যে ওপেনিং সেরেমনি ছিল সেটা দেখে, কারণ সেটা আমাদেরকে শেখাচ্ছিল আমরা কিভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারি। A wonderful way to start our time together. আর খুবই সুন্দরভাবে আজকে দিন শুরু হয়েছে। So thank you for putting that together, whoever had that idea. ধন্যবাদ যে এত সুন্দর একটা আইডিয়া নিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠান শুরু করা হয়েছে। যার আইডিয়া এটা ধন্যবাদ তাকে। And I just want to say thank you to Pastor Ahmed, Pastor Fabi for inviting us here to share with you again this year. আর আমি পাশে অঙ্কিতা পাশে বা সিসি বালুকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে আপনারা এখানে আমাদেরকে রেখেছেন। It's an honor and a blessing to be here. আর এটা খুবই সৌভাগ্যমান আর খুবই আশীর্বাদের কথা। We really appreciate all of your hospitality and smiles and handshakes আর আপনাদের সেবা আদর যত্ন খুবই দারুণ, খুবই সুন্দর। and hugs. We like hugs too. আর এটার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই। And I'm grateful that for the team that could come along this year, my husband Patrick, my son Javad, my friend Alicia. আর ধন্যবাদ দিই যে ম্যামের সাথে যে তিনজন ব্যক্তি এসেছেন, ওনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছে যে ওনারা এত দূর থেকে এসেছেন। It's really fun to
be here as a team. আর এটা খুবই আনন্দজনক যে একটা দল হিসাবে আমরা এখানে আছি। So I wanted to explain a little bit more about this topic and how we arrived at this topic. আর আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে এই যে বিষয়টা আছে এই বিষয়টাতে আমরা কিভাবে এসেছি। A few years ago, I originally started studying our spiritual armor. আর কিছু বছর আগে আমি আমাদের যে প্রভু হাতিয়ারগুলো দিয়েছে সেটা নিয়ে আমি কিছু বছর আগে স্টাডি করছিলাম। And I just thought, well, I want to learn more. And so I just started looking at what the Bible said about the different pieces of armor. আর আমি তখন উদ্বিগ্ন হয়ে যাই আর বলি প্রভু আরো আমি এটাতে শিখতে চাই। আর আমি তখন বাইবেলে দেখি যে প্রভু কি বলছে আমাদের যে অস্ত্রসজ্জাগুলো দিয়েছে সেটা নিয়ে। And at the time, I was also sharing our weekly message with another group of believers. আর সেই সপ্তাহে আমাকে প্রচারণা করা ছিল একটা বিশ্বাসীদের দলের মধ্যেখানে। And so I decided to share what I was learning with that group. আর আমি তখন নির্ণয় নিই যে আমি যেটা শিখছি আমি সেটাই শেখাবো। And so over time, I've added to this, but truly I feel it's a message and information that God helped me to learn. আর আমি সেই সপ্তাহে তাদেরকে শেখাই আমি নিজে থেকে আরো কিছু অ্যাড করি যেগুলো ঈশ্বর আমাকে শিখিয়েছিল। And so I hope it blesses you too. আর আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর যেটা আমাকে শিখিয়েছে আমি যখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারা আশীর্বাদিত হবেন। The church that I belong to, that I'm a member of in the U.S., is a peace church, what we would call a peace church. আর আমি যে চার্চে প্রচার করেছিলাম সেই চার্চের নাম ছিল শান্তির চার্চ। We don't believe in going to war and like harming other people over things to do with politics. আর সেই চার্চে কেন এই শান্তির চার্চ বলে রাখা হয়েছে কারণ তারা এটা মানে যে তারা যারা শান্তির সাথে চলে তারা কোনো ঝুট ঝামেলার মধ্যে কোনো রাজনীতির মধ্যে কোনো ঝগড়ার মধ্যে থাকতে চায় না। So this whole idea of being a warrior, going to war for God, is a little bit different in the church I go to. তাই যখন ওই চার্চে আমি প্রচার করছিলাম তখন আমার হৃদয়ে এটা আসে যে একটা যোদ্ধা যে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে তাকে তো আলাদা হওয়া উচিত, যে প্রভুর জন্য যুদ্ধ করছে তাকে তো বাইরে যারা যুদ্ধ করছে তাদের থেকে আলাদা হওয়া উচিত। So that was part of the reason why I wanted to learn more. আর এটাই ছিল কারণ যে আমি এটা নিয়ে আরো জানতে চাইছিলাম। I wanted to learn how to fight for God without physically fighting a person. আর আমি এটা শিখতে চাইছিলাম যে আমি কিভাবে যুদ্ধ করতে পারবো প্রভুর জন্য কিন্তু কাউকে না আঘাত করে। So that's where the humility comes in. আর এইভাবে নম্রতা যে শব্দটা সেখানে আসে। So first I want to talk about what it means to be humble. আর প্রথমে আমি আপনাদেরকে বলবো যে নম্র এই শব্দটার মানে কি। And then we're going to talk about what it means to be a warrior. আর তারপর আমি আপনাদেরকে বলবো একটা যে যোদ্ধা এই যোদ্ধার মানে কি। Because these two words are opposite to each other at first. কারণ এই যে দুটো শব্দ আছে এটা একে অপরের বিরুদ্ধে। Sometimes we think of humble as weak. আর অনেকবার আমরা এটা মনে করি যে নম্রতা মানে হচ্ছে দুর্বলতা। Or maybe we think of it as like groveling, like like begging other people, or like kind of like groveling. অনেকবার আমরা মনে করি নম্রতা মানে সামনে যে যখন না বলছে তাকে আমরা যে মানাবো তার সামনে আমরা ভিক্ষা করে বা তাকে একদম করে মানাবো এটা হচ্ছে নম্রতা। So I looked up the word humble in the dictionary, and the definition in the dictionary says that to be humble is to have or to show a low estimate of one's own importance. আর আমি যখন ডিকশনারিতে সার্চ করি নম্রতা মানে কি, নম্রতা মানে সেখানে লেখা আছে যে আমার মধ্যে যে গুণগুলো আছে সেটা দেখানো। So we think of ourselves as lower.
think of ourselves as lower than other people or less important. আর নম্রতা মানে সেখানে লেখা আছে যে আমাদের ভিতর যে গুণগুলো আছে সেগুলো অপর ব্যক্তির থেকে কম, এইটা দেখানো হচ্ছে নম্রতা। হালেলুয়া। Hallelujah. So it says this in the Bible also. হালেলুয়া। ঘুম পাচ্ছে এসিতে? ঘুম পাচ্ছে আপনাদের? আমি অনেকজনকে দেখতে পাচ্ছি। এখন উঠে দাঁড়ান তো, অনেকক্ষণ বসে থাকলেন, এখন উঠে দাঁড়ান। আপনারা 2 ঘন্টা ধরে বসে আছেন, একটু স্ট্রেচ করে দিন, একটু স্ট্রেচ করে দিন, সকলে উঠে দাঁড়ান, একটু স্ট্রেচ করে দিন। পাশে কিছু দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখুন ঘুমের দুষ্ট আত্মা আছে। দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। বসে যান। Another definition of being humble is when we are free from pride and arrogance. আর আরেকটা নম্রতার যে মানে, তার মানে হচ্ছে অহংকার আর ক্ষমতা থেকে আলাদা হওয়া। And as believers, we know that in Christ we can do all things, but without Christ we can't do anything. আমরা যখন খ্রিস্টতে আছি আমরা জানি খ্রিস্টত্বের সাহায্যে আমরা সবকিছু করতে পারবো, কিন্তু খ্রিস্ট ছাড়া আমরা কিছু করতে পারবো না। So when we are humble, we know the reality of who we are in Christ. আর যখন আমরা নম্র হই তখন আমরা এটা বুঝতে শুরু করি যে আমরা কে প্রভুতে। We know the truth, আমরা তখন সত্যকে জানি। and the truth always resides in who Jesus is and who we are because of Jesus. আর যখন সত্যকে জানি তখন আমরা এটা বুঝতে পারি যে কে প্রভু যিশু, প্রভু যিশু কে আমাদের জীবনে। Jesus is our ultimate example of humility. প্রভু যিশু হচ্ছে সবথেকে বেস্ট উদাহরণ নম্রতা। Even though he is God, he became a human. সে একটা ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু নিজেকে মানুষের মতো করে দিলেন। And as a human, he did not use all of the power that he has. He could have, but he did not. আর সে মানুষ হিসাবে সেভাবে থাকলেন যেমন একটা মানুষ, সে ঈশ্বর ছিল, তিনি জানতেন তিনি ঈশ্বর, কিন্তু তিনি তার সামর্থ্যকে, তার যে ক্ষমতাকে তিনি দুর্ব্যবহার করেননি। So let's read Philippians 2 verses 5 through 8. আসুন আমরা দেখব ফিলিপিও 2 অধ্যায় 5 থেকে 8 পর্যন্ত। লেখা আছে, খ্রিস্ট যিশুর মধ্যে যে মনোভাব ছিল তা যেন তোমাদের অন্তরেও থাকে। আসলে তিনি ঈশ্বরই রইলেন, কিন্তু ঈশ্বরের সমান থাকা তিনি আঁকড়ে ধরে রাখবার মতো এমন কিছু মনে করেননি। তিনি বরং দাস হয়ে এবং মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে সীমিত করে রাখলেন। এছাড়া চেহারায় মানুষ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশের ওপর মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য থেকে তিনি নিজেকে নিচু করলেন। Thank you. So in this passage, we are reminded to follow Jesus as our example. আর এই যে বাক্য, এই বাক্যটা আমাদেরকে শেখাচ্ছে আমরা যেন নিজেকে প্রভু যিশুর মতো করতে পারি। To have humility and to serve others with humility. যেন আমাদের মধ্যে নম্রতা থাকে আর সেই নম্রতার সাথে আমরা একে অপরের সেবা করি। So I want to share with you a few ways that we can be humble, how we act when we are humble. আর আমি আপনাদেরকে কিছু পদ্ধতি বলবো যে যখন আমরা নম্র থাকি তখন আমাদেরকে কিভাবে ব্যবহার করা উচিত। So do you want to come to Vasco to write these on the board for us? আর ব্রাদার জেবস্টিন ইংলিশে লিখবেন। So the first one is we do not need to defend ourselves. আর প্রথম যে পয়েন্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে নিজেদেরকে ডিফেন্ড করার দরকার নেই, নিজেদের সংরক্ষণ করার দরকার নেই। So when we know who we are in Christ, we can allow Christ to be our defender. আর আমরা যখন প্রভুতে আসি আমরা এটা জানি যে প্রভু আমাদের রক্ষাকর্তা।
We can choose peace without having to fight. So we can choose peace over okay, we're getting there. যদি কেউ পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছেন না, সামনে জায়গা আছে, আপনারা এসে লিখতে পারেন। সামনে জায়গা আছে, আপনারা এসে লিখতে পারেন। কার্পেটে বসে অসুবিধা নেই। যদি কারো নোটস নেওয়ার আছে, সামনে এসে আপনারা লিখতে পারেন। সবাই নয়, যারা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। আর আপনাদেরকে এই যে সকল নোটস আছে আপনাদেরকে পিডিএফ করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, তা চিন্তার কিছু নেই। যখন ক্যাম্প শেষ হবে, ক্যাম্প শেষ হওয়ার আগে আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে সব নোটস। Okay, so we don't need to defend ourselves because Jesus defends us. আমাদেরকে নিজেদেরকে রক্ষা করার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রভু আমাদের রক্ষাকর্তা। In Micah 6, verses 8 to 10, it says, Micah 6, verses 8 to 10. আর মিকার পুস্তক 6 থেকে 10 বলছে, Micah asks, well, what is required? And the Lord answers. The question in the verse is, what is required of me? আর মিকা এখানে ঈশ্বরকে প্রশ্ন করেন যে প্রভু আমার কি দরকার আছে, আমার কি জিনিস দরকার আছে তোমাকে। And it says all the Lord requires of us is to do justice, to love mercy, and to walk humbly with our God. আর সেখানে ঈশ্বর যে রিপ্লাই দেয় তাকে বলে যে তুমি বিচার করো কোনো দয়া ছাড়া, কিন্তু নম্র থেকো। Okay, the next point, number 2. 2 নম্বর পয়েন্ট, We are clear and comfortable with who we are in Christ. আমাদেরকে এটা নিশ্চিত থাকতে হবে যে আমরা প্রভুতে কে। 2 নম্বর পয়েন্ট, আমাদেরকে নিশ্চিত থাকতে হবে যে আমরা প্রভুতে কে। Okay, so when we're clear about who we are in Christ, it means we fully understand who we are in Christ. যখন আমরা এটা জানি যে আমরা প্রভুতে কে, তখন আমরা এটা বুঝি যে প্রভুতে আমাদের কি স্থান আছে। And when we're comfortable with who we are in Christ, আর তখন আমরা যখন নিশ্চিন্ত থাকি যে আমরা কে প্রভুতে, it means that we fully believe what God says and we act like we believe it. আর তখন আমরা এটা করতে পারি যে ঈশ্বর যেটা বলছেন সেটার উপর বিশ্বাস করতে পারি আর সেটাতে কাজ করতে পারি। If I say that I believe that I am protected by God, আর যদি আমি বলছি যে আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি আর ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেন, but I tell my friend that I'm afraid to go outside because of a thunderstorm, কিন্তু আমি যদি আমার বন্ধুকে বলছি যে না আমার এই তুফানটা আসছে এটার জন্য আমাকে ভয় লাগছে, if I have fear and I don't participate in things because I'm afraid, আর আমি যদি ভয় করছি আর আমি সেই জিনিসে কিন্তু শামিল হচ্ছি না, তাহলে maybe I don't really believe that God is protecting me. তাহলে আমি কিন্তু বিশ্বাস করছি না এটাকে যে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করছে। So I have to know who I am in Christ তাই আমাকে জানতে হবে যে আমি কে প্রভুতে, and also believe it. আর এটাকে বিশ্বাস করতে হবে। So we know it in our head and we know it in our heart. আর তাই আমাদেরকে জানতে হবে, আমাদের মাথাতেও আমাদেরকে জানতে হবে, আমাদের হৃদয়ে। And then the things we say and the things we do তারপর match. যে জিনিসটা আমরা বলি সেই জিনিসটা ম্যাচ করবে আমরা যেটা করি তার সাথে।
When we know who we are in Christ, যখন আমরা জানি আমরা কে প্রভুতে, we can build other people up. তখন আমরা একে অপরকে গড়ে তুলতে পারি। We have freedom to help another person and encourage them because I don't have to worry that I'm not, I don't have to feel inferior. তখন আমরা একে অপরকে গড়ে তুলতে পারি, কারণ আমাদের মধ্যে সে ভয়টা থাকে না, কারণ আমরা জানি আমরা কে, তাই আমার সেখানে অসুরক্ষার কোনো জায়গা থাকে না। I know how much God loves me, আমি জানি যে কতটা সেটা আমার, and I can also know how much God loves every single person. আমি এটা জানি যে ঈশ্বর আমাকে কতটা ভালোবাসে, আর আমি এটা জানবো যে প্রভু অপর ব্যক্তিদের কতটা ভালোবাসে। So when I see God blessing another person, তাই যখন আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ অন্য ব্যক্তির উপর দেখবো, I can rejoice with that person আমি সেই ব্যক্তির সাথে আনন্দ করতে পারবো, and have freedom to rejoice because আর it's আমার আনন্দ okay. থাকবে যে আমি আনন্দ করবো, কারণ আমি এটা জানবো যে ঠিক আছে, এটা খুব ভালো জিনিস। There are different ways that God blesses my life than how God blesses your life. অনেক ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ঈশ্বর আপনার জীবনকে আশীর্বাদ করে, ভিন্নভাবে আমার জীবনকে আশীর্বাদ করে। So this is just one example of knowing who we are in Christ. এটা একটা উদাহরণ যে আমরা যখন জানি কি যে আমরা প্রভুতে কে, তখন কিভাবে আমাদের জীবন কাটবে। Okay, number 3. 3 নম্বর, We recognize that we need God's help. আমরা জানবো যে আমাদের ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। So humility is knowing that I cannot do it on my own strength, but I need God's help. নম্রতা আমাদেরকে এটা শেখায় যে আমরা নিজেদের বলে করতে পারবো না, কিন্তু আমাদের দরকার আছে প্রভুর সামর্থ্যের। When I am weak, He gives me strength. যখন আমি দুর্বল, সে আমাকে সামর্থ্য দেয়। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আকাশে বর্তমান মেরে ফেলে না বাড়িতে, হাত তুলে হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। যারা ঘুমোচ্ছেন হালেলুয়া। এখনো ভাত খাওয়া হয়নি, দুপুর হয়নি, তাও ঘুমোচ্ছেন। বাঙালিদের সমস্যা বাদ দিন, আপনারা ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পে এসেছেন, বিদেশিরা দুপুরে ঘুমায় না, তাহলে আপনি কি করে ঘুমোচ্ছেন? হালেলুয়া। ক্লাস শুনতে থাকুন, খুব ভালো ক্লাস হচ্ছে। Okay, number 4. 4 নম্বর, We can acknowledge the gifts and calling of God in our lives. আমরা সম্মান করব যে আমাদের জীবনে যে ঈশ্বর দানগুলো দিয়েছে সেটা, আর আমাদেরকে ঈশ্বর যেটার জন্য দেখেছে সেই কাজে। So if God has given me a gift, but I don't use it, that's not humility. যদি ঈশ্বর আমাকে কোনো দান দিয়েছে, কোনো বরদান দিয়েছে, আর আমি যদি সেটাকে ব্যবহার করছি না, এর মধ্যে কিন্তু কোনো নম্রতা নেই। When we are humble, we don't think higher of ourselves, but we also don't think too low of ourselves. আমরা যখন নম্র থাকবো, অবশ্যই আমরা নিজেকে খুব বড় ভাববো না, কিন্তু আমরা নিজেকে খুব ছোট ভাববো না। So if there's a gift that God has given me, I shouldn't say, oh, I'm not good at that. তাই যখন ঈশ্বর আমাদেরকে কোনো দান দিয়েছে, আমরা কিন্তু এটা ভাববো না যে না, আমি এটা তো ব্যবহার করতে পারবো না, Because that's not really true. কারণ এটা কিন্তু সত্য নয়। Humility is always speaking truth. কারণ নম্রতা সর্বদা সত্যকে বলে। So if I have a gift, it's okay to say, yes, God gave me that gift. I want to use my gift তাই to যদি আমার কাছে serve. কোনো দান আছে, তাহলে এটা ঠিক আছে, বলুন হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাকে এই দানটা দিয়েছে, আমি এই কাজটা করবো। Okay, number 5, 5 নম্বর, we can speak directly or assertively. আমরা সোজাসুজি ভাবে বলতে পারবো। So we do want to be careful about our attitude or our motive when we are speaking with another person. We should be careful about our attitude
when we're speaking with another person, আমরা যখন অন্য ব্যক্তির সাথে কথা বলি অবশ্যই আমাদের এটা খেয়াল রাখা উচিত যে আমরা কিভাবে কথা বলছি, কেমন করে তার সাথে কথা বলছি। but it's okay to speak directly about an issue or something that we need to discuss. কিন্তু এইটা ভালো যে আপনি যদি তাকে সোজাসুজি বলেন কোনো ব্যাপার নিয়ে বা কোনো প্রবলেম নিয়ে সোজাসুজি তাকে যদি বলেন। It says in the Bible that we can speak the truth in love. বাইবেল আমাদেরকে শেখায় যে আমরা সত্যকে বলতে পারি ভালোবাসার সাথে। So just because we say something direct does not mean we're not being humble. আমরা যে সোজাসুজি ভাবে বলছি এর মানে এটা নয় যে আমরা নম্র নই। Okay, so the next part of what we want to cover this morning is how to be a warrior, what it looks like to be a warrior. আমরা প্রথম পয়েন্ট দেখলাম নম্রতা নিয়ে, দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা কি করে যোদ্ধা হতে পারি। So Alicia is going to cover that section. She's going to come up and share that. সিস্টার এলিসা আসবেন আর সেই আমরা কি করে যোদ্ধা হতে পারি সেটা নিয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। And maybe we need more space on the board, so can take a picture. আর আমরা বোর্ডকে মুছবো, তাই জন্য আপনার যদি দরকার আছে আপনি পিকচার নিয়ে যেতে পারেন, পিকচার তুলে দিন এই সময়, কারণ আমরা এটাকে মুছবো। এবার নেক্সট টপিকে আমরা যাবো, এটা ছিল নম্রতা নিয়ে। এরপরে যে টপিক আছে সেটা হবে আমরা কি করে যোদ্ধা হতে পারি। So welcome, Alicia. হাততালির সাথে স্বাগত করুন সিস্টারকে। So the next part, we're going to talk about the way of the warrior. আর এরপরে যে পার্ট আমরা কথা বলবো যে একটা যোদ্ধার কি কি রাস্তা আছে। So we're not talking about warrior like we're worried about something. We're talking about a warrior like a warrior in battle. আর আমি যখন যোদ্ধা নিয়ে বলছি তখন যোদ্ধা মানে হচ্ছে যে আমি এমন একটা ব্যক্তির কথা বলছি যে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আছে। So in the Bible, there are references about warfare and instructions about warfare in the Bible. বাইবেল আমাদেরকে শেখায় যুদ্ধ, আত্মিক যুদ্ধের কথা, যুদ্ধ কিভাবে করতে হয় সেটার কথা। So we're going to read the scripture, 2 Corinthians 10:3 through 5. আসুন আমরা বের করবো দ্বিতীয় করন্থীয় 10 অধ্যায় 3 থেকে 5। It says, "For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ." সেখানে লেখা আছে আমরা মাংসের চলিতেছি বটে কিন্তু মাংসের বশে যুদ্ধযাত্রা করছি না, কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র মাংসিক নহে কিন্তু দুর্গ সমূহ ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী। আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বরের জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙিয়া ফেলেছি আর সমুদয় চিন্তাকে বন্দী করিয়াছি। So in the scripture it talks about how we live in the world, but we don't fight with the weapons of the world. আর এই বাক্যটা আমাদেরকে শেখায় যে আমরা পৃথিবীতে আছি কিন্তু পৃথিবীতে থেকেও আমরা কিন্তু যে যুদ্ধ করবো সেটা পৃথিবীর অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে করতে পারবো না। We are fighting a spiritual battle. আমাদের যে যুদ্ধ সেটা আত্মিক। So another scripture is Psalms 144, 1 through 2. গীত সংহিতা 144 অধ্যায় 1-2 পদ। And it says, "Praise be to the Lord my rock, who trains my hands to war, my fingers for battle. He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield in whom I take refuge,
who subdues peoples under me. সেখানে লেখা আছে, ধন্য সদাপ্রভু আমার শৈল, তিনি আমার হস্তকে যুদ্ধ শেখান, আমার আঙুলি সকলকে সংগ্রাম শিক্ষা দেন। তিনি আমার দয়া স্বরূপ ও আমার দুর্গ, আমার উচ্চ দুর্গ ও আমার নিস্তার কর্তা। তিনি আমার ঢাল, তিনি আমার শরণাগত, তিনি আমার প্রজাদিগকে আমার অধীনে নত করেন। So even though we might not be a warrior, the scripture tells us that God will train our hands and our fingers for battle. আর যদিও আমরা কেউ যোদ্ধা নয়, কিন্তু বাইবেল বলে ঈশ্বর আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয় আমাদের হাতকে যে কিভাবে যুদ্ধ করতে হয়। This allows us to be warriors after God's own heart. আর এখানে বলা হচ্ছে যে এমন যোদ্ধাদের কথা যারা ঈশ্বরের হৃদয়ের কাছে, Because he's training us to be warriors. কারণ সে আমাদেরকে ডেকেছে আর সে আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে একটা যোদ্ধা হওয়ার জন্য। So there are three ways that we become a warrior. আর তিন ভাবে আপনি একটা যোদ্ধা হতে পারেন। Number one is to seek and obey our commander. আর প্রথম হচ্ছে যে খুঁজুন আর আজ্ঞা মেনে চলুন আমাদের যে কমান্ডার আছে তার, আমাদের উচ্চ স্তরে যিনি আছেন তাকে খুঁজুন ও তার আজ্ঞাকে মেনে চলুন। ঈশ্বরকে খুঁজুন ও ঈশ্বরের আজ্ঞাকে মেনে চলুন। A warrior after God's heart is a citizen of God's kingdom. আর একটা যে যোদ্ধা আছে ঈশ্বরের রাজ্যে, সে হচ্ছে কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক। Let's read Philippians 3:20 and 21. ফিলিপিও 3 অধ্যায় 20 আর 21 পদ। একজন কেউ বাইবেল নিয়ে থাকুন বাংলাতে পড়ার জন্য, ওনার কাছে একটা মাইক্রোফোন দিছি। ফিলিপিও 3 অধ্যায় 20 আর 21 পদ। মাইক্রোফোন দিয়ে পড়ুন। আচ্ছা আমি বলছি, শুনবেন। পরন্তু যে শক্তি আমাদেরকে কার্য সাধ্য করে, সে শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাঞ্চার ও চিন্তা নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারেন মণ্ডলীতে এবং যীশু খ্রিস্ট যিশুতে যুগ পর্যায়ে যুগে যুগে সমস্ত পুরুষানুক্রমে তাহারই মহিমা হোক। So in the scripture it tells us that Jesus will transform us to be like him. আর এই যে বাক্য এটা আমাদেরকে বলছে যে প্রভু যীশু আমাদেরকে পরিবর্তন করেছে একটা যোদ্ধা হিসাবে। Another point under seeking and obeying our commander, আর এই যে নিজের উদ্ধারকর্তাকে বা নিজের ঈশ্বরকে খোঁজা আর তাকে মানার মধ্যে আরেকটা যে পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে is that a warrior after God's heart seeks God's will and follows his orders. আর একটা যে যোদ্ধা আছে সে কিন্তু ঈশ্বরের যে আজ্ঞা সেগুলোকে খোঁজে, ঈশ্বরের যে কথা সেগুলোকে খোঁজে আর সেগুলোকে মেনে চলে। So what does it look like to seek God's will and to follow his orders? আর What does it look like to seek God's will and follow his orders? ঈশ্বরের আজ্ঞাকে খোঁজা আর ঈশ্বরের কথাকে মেনে চলে এর মানেটা কি? In Acts 13 and 22, আর পেতের রাজ্য 13 অধ্যায় 22 পদ বলছে, it says, and when he had removed him, talking about Saul, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. পরে তিনি তাহাকে সরাইয়া দিয়া তাহাদের রাজা হইবার জন্য দাউদকে উৎপন্ন করিলেন, যাহার পক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন, আমি যিশোরের পুত্র দাউদকে পাইয়াছি, তিনি আমার মনের মতো লোক, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করিবে। So in the scripture it talks about how when you had King Saul, আর এই বাক্যটা বলছে যে কিভাবে ঈশ্বর রাজা শাউলকে সরিয়ে দেন। God removed Saul because Saul wasn't following his will ঈশ্বর শাউলকে সরিয়ে দেন কারণ শাউল ঈশ্বরের ইচ্ছা মতো চলতো না or his orders. আর তার ঈশ্বরের ইচ্ছা মতো কে কথা বলবেন না। এখানে যখন প্রচার চলছে অনুরোধ করবো কেউ কথা বলবেন না।
আর যদি কথা বলার আছে আপনি সামনে চলে আসুন, আপনি বলুন আমরা বসছি। এখান থেকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এত কথা কিসে আপনাদের? So he raised up David, a shepherd boy, আর ঈশ্বর দাউদকে কিন্তু তৈরি করে তার রাজ্যে আসার জন্য, because he knew David was going to follow his will. কারণ ঈশ্বর জানতেন ডেভিড যে দাউদ আছে সে ঈশ্বরের আজ্ঞাকে মানবে। So another way of the warrior, আর যোদ্ধার মধ্যে যে আরেকটা খুবই থাকে, is a warrior after God's heart is loyal to his or her commander. একটা যোদ্ধা সর্বদা কিন্তু ইমানদার থাকে ঈশ্বরের আজ্ঞাতে আর ঈশ্বরের ইচ্ছাতে। All right. So number 2. 2 নম্বর পয়েন্ট, A way of the warrior stands up and suits up. একটা যোদ্ধা সর্বদা দাঁড়ায় আর স্থির থাকে। So just like a warrior in the army stands in the army, they stand in a line. যেমন একটা আর্মিতে যে যোদ্ধারা থাকে সেনারা, তারা কিন্তু দেখবেন একটা লাইনে স্থির থাকে And they suit up for the battle. আর তারা কিন্তু স্থির থাকে যুদ্ধতে যাওয়ার জন্য। It's a process. এটা একটা কিন্তু একটা প্রসেস। And that's the same way that we have to stand up and suit up for God. আর একইভাবে আমাদেরকেও ঈশ্বরের জন্য দাঁড়াতে হবে আর ঈশ্বরের জন্য স্থির থাকতে হবে। We have to prepare for the battle. আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে যুদ্ধের জন্য। So in our scripture in Ephesians 6, এফেসীয় 6 অধ্যায় বলছে 14 through 18, 14 থেকে 18 পড়ে দিন। এফেসীয় 6 অধ্যায় 14 থেকে 18। অতএব সত্যের প্রতিবন্ধনীতে বদ্ধমুখী হইয়া ধার্মিকতার বুক পাট্টা করিয়া এবং শান্তি সুসমাচারের সুসজ্জতা পাদুকা চরণে দিয়া দাঁড়াইয়া থাকো। এই সকল ছাড়া বিশ্বাসের ঢালও গ্রহণ করো, যাহার দ্বারা তোমরা সেই পাপাত্মা সমস্ত অগ্নিমান নির্বাণ করিতে পারিবে এবং পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়গ অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করো। সর্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা করো এবং ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও বিনতি সহ জাগিয়া থাকো সমস্ত পবিত্র লোকের জন্য এবং আমার পক্ষে বিনতি করো। আমি thank you. So understanding these pieces in the battle of standing up and suiting up, আর বুঝুন যে ঈশ্বর কি বলছে, একটা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, স্থির থাকতে হবে। it's very important that we have the spiritual armor. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের কাছে যেন যুদ্ধের যে সজ্জা আছে সেগুলো যেন থাকুক। It helps equip us for the battle. এটা আমাদেরকে সাহায্য করবে সেই যুদ্ধকে জিততে, যুদ্ধতে থাকতে। All right, so number 3, 3 নম্বর, is to step out and show up. 3 নম্বর যেটা হচ্ছে যে আগে যান আর দেখান। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আগে যান আর দেখান। So what that means, আগে যান আর দেখান। to step out and show up. Step out and show up. So what that means as a warrior after God's heart, we have to do the work, and a warrior does the work and he lays his life down আর ঈশ্বরের একটা যোদ্ধা হিসাবে আমাদেরকে দেখতে হবে যে একটা যোদ্ধারা কি কাজ করে। সে তাকে দেখতে হবে যে ঈশ্বরের হৃদয়ে কি আছে যে সে এই কাজটা করুক, আর সেই কাজটার জন্য আগে যেতে হবে। So when you have a warrior in battle, they go to battle and they lay their life down for their country. হতে পারে এখানে আপনারা জানেন যে অনেক আর্মিরা আছে যারা যুদ্ধতে যায়, তারা কিন্তু নিজের জীবনকে হাতে রেখে যায়। So that's the same way that we have to do. We have to do the work and lay our life down for Christ. একইভাবে আমাদেরকে ঈশ্বরের কাজে যাওয়ার জন্য নিজের জীবনকে ঈশ্বরের হাতে দিয়ে যেতে হবে।
So let's read Ephesians 2 and 10. কেউ বলবেন এফেসীয় 2 অধ্যায় 10 পদ? এফেসীয় 2 অধ্যায় 10 পদ। কেউ যেন শ্লাঘা না করে, কারণ আমরা তাহারই রচনা, খ্রিস্ট যিশুকে বিবিধ সৎ ক্রিয়া নিমিত্ত সৃষ্ট। সেগুলি ঈশ্বর পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি। আমেন। Amen. So even though sometimes in the spiritual warfare, আর কোন কোন সময় যে আত্মিক যুদ্ধতে এটা ঘটে, so when we fight the battle for the Lord, sometimes we're uncomfortable. এমনটা হয় যে আমরা যে ঈশ্বরের যুদ্ধতে যাই, অনেক সময় আমরা কিন্তু সেটাকে খুব ভালোভাবে নিই না, আরাম পাই না, সেটাতে খুব আমাদের কষ্ট হয়। But we have to be willing to obey, even if it means personal discomfort. কিন্তু আপনাকে যে ঈশ্বরের আজ্ঞা আছে সেটা মানতেই হবে, যদিও বা তাতে আপনার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞাকে আপনাকে মেনে চলতে হবে। When we get out of our comfort zone, we feel uncomfortable. When we're out of our normal comfort, we feel uncomfortable. যখন আমরা নিজেদের যে আরামের জায়গা সেটা থেকে যখন বের হই, আমাদের কষ্ট অবশ্যই হবে। But as a warrior after God's heart, we have to be ready to rise to the challenge. কিন্তু একটা ঈশ্বরের যোদ্ধা হিসাবে আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে সেই চ্যালেঞ্জকে নেওয়ার জন্য। There's a scripture that talks about being able to be ready to rise to the challenge, and we'll find that in 2 Timothy 4:2-5. আর আমরা দ্বিতীয় তিমোথী 4 অধ্যায় 3 থেকে 5 আমরা দেখতে পাই যে কঠিন পরিস্থিতির জন্য পল প্রেরিত বলছে তুমি প্রস্তুত থাকো। It says, preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. But you will be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. কেননা এমন সময় আসিবে, যে সময় লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু কান চুলকানি বিশিষ্ট হইয়া আপন আপন অভিলাষ অনুসারে আপনাদের জন্য রাশি রাশি গুরু ধরিবে, এবং সত্য হইতে কান ফিরাইয়া গল্পের দিকে বিপদে যাইবে। কিন্তু তুমি সর্ববিষয়ে মিথ্যাচারী হও, দুঃখ ভোগ স্বীকার করো, সুসমাচার প্রচারকের কার্য করো, তোমার পরিচর্যা সম্পন্ন করো। আমেন। Amen. So in the scripture, it tells us that we have to be ready in season and out of season. আর এই যে বাক্য এটা আমাদেরকে শেখাচ্ছে আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে যখন আমরা রেডি, যখন আমরা তৈরি তখনও আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে, যখন আমরা তৈরি নেই, ইচ্ছা নেই, তখনও আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। Sometimes we don't know when that season is going to be. অনেকবার আমরা জানি না যে এটা কোন পরিস্থিতি আমাদের জীবন থেকে চলছে। But we have to be ready to rise to the challenge. কিন্তু আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে সেই পরিস্থিতিতে যাওয়ার জন্য। The scripture says, with all long suffering and teaching. আর বাক্য বলছে যে সেই কষ্টকে নিয়ে, সেই শিক্ষাকে নিয়ে তুমি এগো। It says that there's going to be a time that we're not going to be able to endure sound doctrine. আর এখানে বলছে এমন একটা সময় আসবে যখন লোকেরা শিক্ষাকে নিয়ে বলবে আর নতুন নতুন শিক্ষাকে নিয়ে আসবে। So what that means is that we have to have God's word hidden in our heart. এটা মানে কি আমাদেরকে ঈশ্বরের যে বাক্য সেটাকে হৃদয়ে রাখতে হবে, হৃদয়ের গভীরে সেটাকে রাখতে হবে। We have to know his word. আমাদেরকে জানতে হবে ঈশ্বরের বাক্যকে। We have to live it. আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যতে বাঁচতে হবে। We have to walk it out. আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যতে চলতে হবে। And we have to rise to the challenge. আর আমাদেরকে সেই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াতে হবে। The scripture says, be watchful in all things.
বাক্য বলছে যে সবকিছুকে দেখে তুমি ধীরমত্ত হও। That we have to endure the afflictions. কারণ তুমি যাতে ধোঁকা না খাও, তোমাকে কেউ যেন না ঠকাতে পারে। And so that is one of the ways that we become a warrior after God's heart. এইভাবে আমরা একটা ভালো যোদ্ধা হতে পারবো ঈশ্বরের রাজত্বে। Is rising up to the challenge. আর আমরা সেই চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে পারবো। So you have to ask yourself, তাই আপনাকে নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত, can I become a warrior? আপনি কি যোদ্ধা হতে পারবেন? Can I become a citizen of God's kingdom? আপনি কি ঈশ্বরের রাজ্যের একটা নাগরিক হতে পারবেন? Will I follow his orders? আপনি কি তার আজ্ঞাকে মানেন? Will I be loyal? আপনি কি ইমানদার থাকতে পারবেন? Will I make a stand? আপনি কি দাঁড়াতে পারবেন? Even when those around me aren't making a stand, আপনার আশেপাশের পরিস্থিতি হয়তো আপনাকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না, will I stand firm কিন্তু আপনি কি ঈশ্বরের জন্য দাঁড়াতে পারবেন? and prepare for the battle? আর সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন? Would I put on the belt of truth? Will I put on the belt of truth? আপনি কি সেই সত্যের যে বেল্ট আছে সেটাকে পরতে পারবেন? The breastplate of righteousness? সেই ধার্মিকতার বুম পাতাকে নিতে পারবেন? Shoes of the preparation of the gospel of peace? সুসমাচারে যাওয়ার যে জুতো সেটাকে পরতে পারবেন? The shield of faith? সেই বিশ্বাসের ঢালকে নিতে পারবেন? Will I wear the helmet of salvation? সেই উদ্ধারের টুপিকে পরতে পারবেন? And will I carry the sword of the Spirit, which is the word of God? আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে যেটা দুধারে তরবারি সেটাকে নিতে পারবেন? Those are things that you have to ask yourself over and over again as you talk about being a warrior. এই সমস্ত জিনিস আপনাকে নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত বারে বারে, যে যখন আপনি যোদ্ধা হচ্ছেন এই সমস্ত জিনিসকে নিয়ে আপনাকে চলতে হবে। Okay, I think we're gonna end this section for now. Hallelujah. 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 ঘুম পাচ্ছে? আমার চোখ কিন্তু খুব ভালো, আর চশমা লাগিয়ে এসেছি, ভালো করে দেখতে পাচ্ছি যে ঘুমাচ্ছেন কি ঘুমাচ্ছেন না। Hallelujah. কেউ ঘুমাবেন না। যারা যারা এতদিন বলতেন আপনি সুপার ন্যাশনাল, আজকে আপনি সুপার ইন্টারন্যাশনাল হয়ে গেছেন। Hallelujah. তাই সুপার ইন্টারন্যাশনাল যখন হয়েছে সেরকম থাকুন। So we are, this was the first session, আর এটা ছিল প্রথম সেশন, and I hope this is helping to set the tone for, as we talk about in our future sessions, all of the pieces of armor. আর আমি বিশ্বাস করি যে এটা সেই নিমকে রেখেছে, এরপরে যখন আমরা যাব এক একটা যুদ্ধসজ্জা নিয়ে শুনবো সেটার উপর। While I was listening to Alicia to share about the way of the warrior, যখন আমি সিস্টার যখন বলছিল যে যোদ্ধা কেমন হয় সেটা নিয়ে যখন শিখছিলাম, I thought of a song that we sing sometimes at our church. আর একটা গানের ম্যামের একটা গানটা মনে পড়ে যেটা উনি ওনার চার্চে করে, And so we'd like to share that with you. আর সেটা ওনারা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। So it's called The Battle Belongs. আর এই যে গানটা এটা বলছে যে যুদ্ধ কিন্তু চলছে। And shall I just share a couple of I'll share a couple of the lyrics so you can understand what the song means. আর আপনাদেরকে কিছু গানের কিছু লাইন ম্যাম বলছে ইংলিশে, আমি হিন্দিতে বলছি। And maybe we'll just do the chorus. So the lyrics say, when I fight on my knees.
আর সেই গানের যে লিরিক্স সেটা বলছে যখন আমি যুদ্ধ করি আমি কিন্তু হাঁটুতে যুদ্ধ করি जब मैं युद्ध में जाता हूँ मैं घुटने में आके युद्ध करता हूँ with my hands lifted high. আমি আমার হাতকে উপর দিকে তুলে যুদ্ধ করি मैं अपने हाथ को ऊपर उठा के युद्ध करता हूँ The battle belongs to God. क्योंकि युद्ध जो है वो प्रभु का है कारण युद्ध ईश्वर है Every fear I lay at His feet, Jesus' feet. যা ভয় আছে আমি প্রভু যিশুর চরণে রাখি जो भी डर है मैं प्रभु यीशु मसीह का चरण में रखता हूँ And when we sing to God, we are saying the battle belongs to God. আর যখন আমরা গান করি ঈশ্বরের সেই তখন আমরা বলি যে যুদ্ধ ঈশ্বরের Okay. So we're not professional singers, but we're going to sing for you. Yeah, I can stand. সকলে উঠে দাঁড়ান And if anyone would like to, you can sing with us once we sing it. Maybe we'll sing 2 times and then another time if they want to join us. আর ম্যামরা যখন গান করবেন প্রথমবার তো বুঝতে পারবেন না দ্বিতীয়বার বুঝতে পারবেন না তৃতীয়বার কিছু তো বুঝবেন যেটা বুঝবেন সেটাই করুন হালেলুয়া Okay, bear with us. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high, oh God, battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night, oh God, the battle belongs to you. We'll sing the chorus one more time and then we'll let them join us. আর একবার ওনারা গান বলছেন আপনারা শুনে নিন তারপর ওনাদের সাথে করবেন হালেলুয়া So when I fight on my knees, with my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night, oh God, the battle belongs to you. Okay, join with us. Hallelujah. So the message of this song is that as a humble warrior, the battle belongs to God. আর এই যে গানটা এটা বলছে একটা নম্র যোদ্ধা হিসাবে আমাদের যুদ্ধ যে যুদ্ধটা আছে সেই যুদ্ধটা আমরা কিন্তু হাঁটুতে জিততে পারবো It's not my fight, সেটা আমার যুদ্ধ নয় it's His fight. সেটা ঈশ্বরের যুদ্ধ
in the song, it just reminds us that when we fight, we don't fight with our hands. আর এই যে গান, এটা আমাদেরকে মনে করাচ্ছে আমরা যে যুদ্ধ করছি, আমরা কিন্তু আমাদের যে যুদ্ধ সেটা হাতুড়ে। Like a warrior does in a battle, we fight on our knees. So in the song, it reminds us that we don't fight with our hands like physical warriors, but we have to get on our knees. When it says get on our knees, we're fighting in prayer. আর এই যে গান আছে আমাদেরকে শেখাচ্ছে আমরা যখন যুদ্ধ করি আমাদের যুদ্ধ কিন্তু হাতের দ্বারা নয়, কিন্তু আমরা যে যুদ্ধ করি সেই যুদ্ধ হাঁটুতে। We're lifting our hands high to God. আমরা আমাদের হাতকে উপরের দিকে তুলি ঈশ্বরের জন্য, because that's a way of fighting in the spirit. কারণ এইভাবে আমরা ঈশ্বরের সাথে হয়ে সেই যুদ্ধকে লড়তে পারি। The scripture I read earlier said God allows our hands to fight into war. আর বাক্যতে বলছে যে ঈশ্বর আমাদের কিন্তু এই হাতকে ব্যবহার করেন তার যুদ্ধের জন্য। So even in times of uncertainty, in times when we're enduring afflictions, we lay all of our fears at God's feet. আর আমাদের যতই কঠিন পরিস্থিতি আসুক, যতই খারাপ পরিস্থিতি আসুক, কিন্তু আমরা সবকিছুকে ঈশ্বরের চরণে রেখে, সমস্ত ভয়কে ঈশ্বরের কাছে রেখে আমরা কিন্তু যুদ্ধে যাই। And it ends with, I will sing through the night, oh God, the battle belongs to you. আর এই গানটা বলছে যে আমি প্রভু তোমার সারা ধরে গান করব, কারণ যে যুদ্ধ আছে সেই যুদ্ধটা তোমার। So sometimes in the night when we're praying or we're laying on our face or crying out to God, we're lifting our hands high because we know that at the end of the day the battle belongs to God. অনেকবার রাতে এমন হয় যে আমরা প্রার্থনা করি, আমরা হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করি, কারণ আমরা জানি এই যে যুদ্ধ চলছে এই যুদ্ধটা ঈশ্বরের, আমরা জিতবো। So we're just going to pray for everyone as we close this session. আসলে এই সময় আমরা প্রার্থনা করব আর প্রার্থনা করে এই সেশনকে শেষ করব। Jesus, we thank you so much for your example to us of being a humble warrior. প্রভু ধন্যবাদ দিচ্ছি যে তুমি আমাদের উদাহরণ যে কি করে একজন নম্র যোদ্ধা হতে হয়। Thank you for showing us what it means to fight with humility. প্রভু ধন্যবাদ যে তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো যে কিভাবে নম্রতার সাথে যুদ্ধ করতে হয়। Thank you for showing us what it means to be in this world but not of this world. প্রভু ধন্যবাদ যে তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো আমরা সংসারে কিন্তু সংসারের মধ্যে নয়। Lord, I ask for each person here at this conference that you would bring a new awareness of what it means to fight our spiritual battles. প্রভু প্রার্থনা করছি এখানে যতজন আছে তাদেরকে তুমি শেখাও, আর যারা যারা প্রভু জানে যে তাদেরকে কিভাবে যুদ্ধ করতে হবে, কিভাবে আত্মিক যুদ্ধ করতে হবে, আর যারা জানে তাদেরকে প্রভু আরেকটিবার চেতনাকে দাও। Thank you for reminding us that first of all we need you, Jesus. প্রভু আমাদেরকে প্রভু তুমি তোমার পরিচিতিকে আরেকটিবার তুমি দাও। You are the one who holds the victory. প্রভু তুমি সেই যে আমাদেরকে প্রভু বিজয় করতে পারো, কারণ তুমি বিজয়ী। You are the one who has given us our spiritual armor so that we can fight the spiritual battle. প্রভু তুমি সেই যে আমাদেরকে প্রভু এই যুদ্ধের সাজ পোশাককে দিয়েছো যাতে আমরা যুদ্ধ করতে পারি। And we are grateful for that gift. প্রভু আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ তোমার সেই আশীর্বাদের জন্য। Thank you for equipping us. ধন্যবাদ প্রভু যে আমাদেরকে তুমি দিয়েছো। And thank you for teaching us. প্রভু ধন্যবাদ আমাদেরকে শেখানোর জন্য। Thank you for helping us to surrender the battle to you. প্রভু ধন্যবাদ এই যুদ্ধকে প্রভু তুমি নিজের হাতে নিয়েছো আর আমাদেরকেও তোমার হাতে রেখেছো বলে। We thank you for all of this in Jesus' name. Amen. প্রভু যিশু ধন্যবাদ দিচ্ছি আর সকল প্রার্থনা তোমার নামে চাইছি। আমেন।